దీపానికి గంధం పెట్టి కుంకుమ పెట్టండి. ఓం హం ఆకాశతత్వాత్మికాయై శ్రీ అఖండ దీపదేవతాభ్యో నమః. పుష్పం పరికల్పయామి. ఓం యం వాయుతత్వాత్మికాయై శ్రీ అఖండ దీపదేవతా ప్రీత్యర్థం ధూపం పరికల్పయామి. ఓం రం వహ్ని తత్వాత్మికాయై శ్రీ అఖండ దేవతే ప్రీత్యర్థం దీపం పరికల్పయామి. ఓం వం అమృత తత్వాత్మికాయై శ్రీ అఖండ దీపదేవతా ప్రీత్యర్థం అమృత నైవేద్యం పరికల్పయామి. భర్గో దేవస్య ధీమహి ధియో యో న ప్రచోదయాత్. సత్యం వర్త్యేన పరిశుంచామి అమృతోపస్తరణమసి. శ్రీ అఖండ దీపదేవతా ప్రీత్యర్థం నారికేళఫలం సీతాఫలం కాశ్మీరఫలం గుడం నైవేద్యం సమర్పయామి. ఓం కదలీఫలం నైవేద్యం సమర్పయామి. ఓం ప్రాణాయ స్వాహ. ఓం వ్యానాయ స్వాహ. ఓం సమానాయ స్వాహ. ఓం ఉదానాయ స్వాహ. ఓం అపానాయ స్వాహ. మధ్య మధ్య పానీయం సమర్పయామి. హస్తో ప్రక్షాళయం పాదో ప్రక్షాళయం ముఖే శుద్ధ ఆచమనీయం సమర్పయామి. నమస్కరోమి. ప్రీత్యర్థం సర్వోపచారానార్థం ఆనందమంగళ నీరాజనం సమర్పయామి.
तस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् सत्यं वत्यनि परिषञ्चामि अमृतमस्तमृतोस्पस्तरणमसि श्री 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 विघ्नराजप्रीत्यर्थं नारिकेलफलं कदलीफलं सीताफलं काश्मीरफलं नैवेद्यं समर्पयामि। ओम प्राणाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा। मध्ये मध्ये पानीयं समर्पयामि। हस्तौ प्रक्षालयामि, पादौ प्रक्षालयामि, मुखे शुद्ध आचमनीयं समर्पयामि। नमस्करोमि। ओम सं सर्वतत्त्वात्मिकायै श्री विघ्नराजाय नमः। साक्षात् दीपं परिकल्पयामि। ओम अमृततत्त्वात्मिकायै श्री महिषासुरमर्दिनी देवतायै नमः। अमृतनैवेद्यं परिकल्पयामि। धियो यो न प्रचोदयात् श्री माता महिषासुरमर्दिनी प्रीत्यर्थं नारिकेलफलं कदलीफलं दाडिमीफलं सीताफलं नैवेद्यं समर्पयामि। ओम प्राणाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा। गुडं बेल्लं పెట్టారా? गुडं नैवेद्यं समर्पयामि। ओम अपानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा, ओम बुधानाय स्वाहा। ओम मध्ये मध्ये पानीयं समर्पयामि। हस्तौ प्रक्षालयामि, पादौ प्रक्षालयामि, मुखे शुद्ध आचमनीयं समर्पयामि। नमस्पुतोटी सुगंधद्रव्यालतोटी श्रीमात्रे नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं श्रीमात्रे नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं श्रीमात्रे नमः। ओम ऐं ह्रीं महिषद्वै च विद्महे जगन्मात्रे च धीमहि तन्नो माता प्रचोदयात्। ओम महत्यै नमः। ओम महिषद्वै च विद्महे जगन्मात्रे च धीमहि तन्नो माता प्रचोदयात्। ओम चेतनायै नमः। ओम महिषद्वै च विद्महे जगन्मात्रे च धीमहि तन्नो माता प्रचोदयात्। ओम मायायै नमः। ओम महिषद्वै च विद्महे जगन्मात्रे च धीमहि तन्नो माता प्रचोदयात्। ओम महागौर्यै नमः। ओम महिषद्वै च विद्महे जगन्मात्रे च धीमहि तन्नो माता प्रचोदयात्। ओम महेश्वर्यै नमः। ओम महिषद्वै च विद्महे जगन्मात्रे च धीमहि तन्नो माता प्रचोदयात्। ओम महोदरायै नमः। ओम महिषद्वै च विद्महे जगन्मात्रे च धीमहि तन्नो माता प्रचोदयात्। ओम महाबुद्ध्यै नमः। ओम महिषद्वै च विद्महे जगन्मात्रे च धीमहि तन्नो माता प्रचोदयात्। ओम महाकाल्यै नमः। मात्रे नमः। ओम महिषद्वै च विद्महे जगन्मात्रे च धीमहि तन्नो माता प्रचोदयात्। ओम महाबलायै नमः। महिषद्वै च विद्महे जगन्मात्रे च धीमहि तन्नो माता प्रचोदयात्। ओम महानिद्रायै नमः। ह्रीं श्रीं श्रीमात्रे नमः। ओम महिषद्वै च विद्महे जगन्मात्रे च धीमहि तन्नो माता प्रचोदयात्। ओम महालक्ष्म्यै नमः। ओम महिषद्वै च विद्महे जगन्मात्रे च धीमहि तन्नो माता प्रचोदयात्। ओम महाभोगायै नमः। ह्रीं श्रीं श्रीमात्रे नमः।
ఓం మైషగ్వై చ విద్మహే జగన్మాత్రే చ ధీమహి తన్నో మాతా ప్రచోదయాత్. ఓం మహామోహాయే నమః. ఓం నమః. ఓం మైషగ్వై చ విద్మహే జగన్మాత్రే చ ధీమహి తన్నో మాతా. ఓం మైషగ్వై చ విద్మహే ప్రచోదయాత్. ఓం మహానఘాయే నమః. ఓం మైషగ్వై చ విద్మహే జగన్మాత్రే చ ధీమహి తన్నో మాతా ప్రచోదయాత్. ఓం మహాశాంత్యై నమః. ఓం మైషగ్వై చ విద్మహే జగన్మాత్రే చ ధీమహి తన్నో మాతా ప్రచోదయాత్. ఓం మహాశ్వాసాయై నమః. మహాపర్వతనందిన్యై నమః. తన్నో మాతా ప్రచోదయాత్. ఓం మహాబ్రహ్మమయ్యై నమః. ఓం మైషగ్వై చ విద్మహే జగన్మాత్రే చ ధీమహి తన్నో మాతా ప్రచోదయాత్. ఓం మాత్రే నమః. ఓం మైషగ్వై చ విద్మహే జగన్మాత్రే చ ధీమహి తన్నో మాతా ప్రచోదయాత్. ఓం మహాహేతవే నమః. ఓం ప్రీత్యర్థం నారికేళఫలం కదలీఫలం దాడిఫలం సీతాఫలం గుడం నైవేద్యం సమర్పయామి. ఓం ప్రాణాయ స్వాహ. ఓం వ్యానాయ స్వాహ. ఓం సమానాయ స్వాహ. ఓం ఉదానాయ స్వాహ. ఓం అపానాయ స్వాహ. మధ్యే మధ్యే పానీయం సమర్పయామి. హస్తౌ ప్రక్షాళయం పాదౌ ప్రక్షాళయం ముఖే శుద్ధాచమనీయం సమర్పయామి. నమస్కరోమి. ద్వితీయ బ్రహ్మచారిణి తృతీయ చంద్రఘంటేతి కూష్మాండేతి చతుర్థకి పంచమా స్కందమాతేతి షష్టా కాత్యాయనేతి చ సప్తమా కాళరాత్రి చ అష్టమా చాతి భైరవి నవమా సర్వసిద్ధిశ్చేతి నవదుర్గా ప్రకీర్తితాః. సిద్ధిరాత్రి సిద్ధగంధర్వ చెప్పండి. సిద్ధగంధర్వ యక్షాద్యైసుర అమర సదాపాయాత్ సిద్ధిదాయిని సిద్ధగంధర్వ యక్షాద్యైసుర అమరైరపి సేవ్యమానా సదా. ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం శ్రీమాత్రే నమః. ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం శ్రీమాత్రే నమః. శ్రీలలితాదేవ్యై నమః. ఆవాహయామి స్థాపయామి పూజయామి. ఓం కాత్యాయనాయ చ విద్మహే పరమేశ్వై చ ధీమహి తన్నో కన్యా ప్రచోదయాత్. ఓం శుద్ధమానసాయై నమః. ఓం కన్యకాయై చ విద్మహే పరమేశ్వై చ ధీమహి తన్నో కన్యా ప్రచోదయాత్. ఓం శుద్ధమానసాయై నమః. ఓం కన్యకాయై చ విద్మహే పరమేశ్వై చ ధీమహి తన్నో కన్యా ప్రచోదయాత్. నో కన్యా ప్రచోదయాత్. ఓం త్రిపురాంబికాయై నమః. ఓం కన్యకాయై చ విద్మహే పరమేశ్వై చ ధీమహి తన్నో కన్యా ప్రచోదయాత్. ఓం దశముద్రా సమారాధ్యాయై నమః. ఓం కన్యకాయై చ విద్మహే పరమేశ్వై చ ధీమహి తన్నో కన్యా ప్రచోదయాత్. ఓం త్రిపురాత్రి వశంకర్యై నమః. ఓం కన్యకాయై చ విద్మహే పరమేశ్వై చ ధీమహి తన్నో కన్యా ప్రచోదయాత్. ఓం జ్ఞానముద్రాయై నమః.
ओम कन्यकायै च विद्महे परमेश्वरै च धीमहि तन्नो कन्या प्रचोदयात्। ओम ज्ञानज्ञेयस्वरूपिण्यै नमः। ओम कन्यकायै च विद्महे परमेश्वरै च धीमहि तन्नो कन्या प्रचोदयात्। ओम योनिमुद्रायै नमः। ओम कन्यकायै च विद्महे परमेश्वरै च धीमहि तन्नो कन्या प्रचोदयात्। ओम श्रीकण्डेश्यै नमः। ओम कन्यकायै च विद्महे परमेश्वरै च धीमहि तन्नो कन्या प्रचोदयात्। ओम अम्बायै नमः। ओम कन्यकायै च विद्महे परमेश्वरै च धीमहि तन्नो कन्या प्रचोदयात्। ओम श्रीकोणकायै नमः। श्रीं श्रीमात्रे नमः। ओम कन्यकायै च विद्महे परमेश्वरै च धीमहि तन्नो कन्या प्रचोदयात्। ओम अनघायै नमः। ओम कन्यकायै च विद्महे परमेश्वरै च धीमहि तन्नो कन्या प्रचोदयात्। ओम अद्भुतचारित्रायै नमः। ओम कन्यकायै च विद्महे परमेश्वरै च धीमहि तन्नो कन्या प्रचोदयात्। ओम वाञ्छितार्थप्रदायिन्यै नमः। कन्या प्रचोदयात्। ओम षडात्पीतरूपिण्यै नमः। ओम कन्यकायै च विद्महे परमेश्वरै च धीमहि तन्नो कन्या प्रचोदयात्। ओम अव्याजकरुणामूर्तये नमः। नमः। अमृतनैवेद्यं परिकल्पयामि। स्वाहा। ओम व्यानाय स्वाहा। ओम समानाय स्वाहा। ओम बुधानाय स्वाहा। ओम अपाराय स्वाहा। मध्ये मध्ये पानीयं समर्पयामि। हस्तो प्रक्षालयामि, पादौ प्रक्षालयामि, मुखे शुद्ध आचमनीयं समर्पयामि। श्रीललिताम्बिकायै नमः नमस्कारान् समर्पयामि। ओम श्री विश्वविनोदिनि नन्दिनुते ऐगिरिनन्दिनि नन्दितमेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दिनुते गिरिवरविन्ध्यशिरोदिनि वासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते वरविन्ध्यशिरोधिनि वासिनि गिरिवरविन्ध्यशिरोधिनि वासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते भगवति हेशितिकण्ठकुटुम्बिनि भूरि कुटुम्बिनि भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते सुरवरवर्षिणि दुर्धरधर्षिणि दुर्मुखमर्षिणि हर्षरुते त्रिभुवनपोषिणि शङ्करतोषिणि किल्बिषमोषिणि घोषरते धनुजनिरोषिणि दुर्मदशोषिणि दुःखनिवारिणि सिन्धुसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ऐ जगदम्ब कदम्बवनप्रियवासिनि वासरते शिखरि शिरोमणि तुङ्गहिमालय शृङ्गनिजालय मध्यगते मधुमधुरे मधुकैटभञ्जनि कैटभरञ्जनि रासरुते ऐ हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैला ओम दुं दुर्गायै नमः। 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 ओम दुं दुर्गायै नमः।
ఓం దుం దుర్గాయై నమః. ఓం దుం దుర్గాయై నమః. ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం మహిషాసురమర్దిన్యై నమః. 21 సార్లు అనండి. ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం మహిషాసురమర్దిన్యై నమః. ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం మహిషాసురమర్దిన్యై నమః. ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం మహిషాసురమర్దిన్యై నమః. నమః. ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం మహిషాసురమర్దిన్యై 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 నమః. శాంతి. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. సర్వభూతేషు విష్ణుమాయేతి శబ్దిత. విష్ణుమాయేతి శబ్దిత. నమస్తస్యై 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 నమో నమః. 3 సార్లు. నమస్తస్యై నమస్తస్యై నమో నమః. ఓం యా దేవీ సర్వభూతేషు దేవీ సర్వభూతేషు చేతనేత్యభిధీయతే. నమస్తస్యై 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 నమో నమః. నమస్తస్యై నమస్తస్యై నమో నమః. యా దేవీ సర్వభూతేషు బుద్ధిరూపా. యా దేవీ సర్వభూతేషు క్షుధారూపేణ సంస్థితా. నమస్తస్యై 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 నమో నమః. లోపల ఆ చైతన్యం, ఆ శక్తి ఎలా ఫ్యాన్ కదులుతుందంటే లోపల కరెంట్ ఉంటుందో అలాగే మనం కదులుతున్నామంటే లోపల ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్నటువంటి ఆ కాంతి ఉండటం వల్లే మనమంతా కదులుతున్నాం. తర్వాత యాదేవి బుద్ధి రూపేణ. ఏది ఫస్ట్ ఏంటి చైతన్య, తర్వాత బుద్ధి రూపేణ అంటే బుద్ధి. మనుషులకే బుద్ధి ఉంది అంటే జంతువులకు కూడా బుద్ధి ఉంది, వాటికి తెలుసు. అంటే వాటికి కొంత పరిమితమైన బుద్ధి ఉంది, మనకు అపరిమితమైన బుద్ధి ఉంది. కానీ ఆ బుద్ధిని మనం కేవలం స్వప్రయోజనానికి వాడి దానిని వృధా చేసుకుంటామన్నమాట. అది బుద్ధి రూపేణ. ప్రతి మనిషికి కూడా బుద్ధి ఉంటుంది. ఆ బుద్ధిని ఎలా వాడుకోవాలో అనే బుద్ధి కూడా మనకు ఉంటుంది. అది మనం ప్రాపర్గా వాడుకుంటామా సరిగా వాడుకోకపోతామా అనేది మన చేతిలో ఉంటుంది. సో సరిగా వాడుకోకపోతే వచ్చేటటువంటి ఫలితం కూడా మనమే అనుభవించాల్సి ఉంటుంది. మనం అనుకుంటాం ఎవరు మనని చూడటం లేదు, మనమేమి తప్పు చేసినా ఎవరికి ఏమీ తెలియదని అనుకుంటాం. కానీ అది మన అంతరాత్మ లోపల సాక్షి రూపంగా చూస్తూ ఉండి మనని శిక్షిస్తుంది అన్నమాట. ఓకే, మళ్ళా అన్ని భూతాలు కూడా ఎప్పుడూ పనిచేస్తూ ఉండలేవు. నిద్రారూపేణ సంస్థిత. మనకి నిద్ర అనేది లేకపోతే మళ్ళీ తెల్లా లేచి పని చేయలేము. సో ఆ అమ్మవారే మనకి నిద్ర కూడా కల్పిస్తుంది. అలాగే యాదేవి సర్వభూతేషు క్షుధారూపేణ. క్షుధ అంటే ఏంటి? ఆకలి ఉంటే మనం తిని దానిని మళ్ళీ ఎనర్జీ కింద మార్చుకుని మనం చేస్తున్నాం. యాదేవి సర్వభూతేషు ఛాయారూపేణ. ఛాయారూపేణ అంటే ఏ విధంగా మనని నీడ మన వెనకాల ఎలా ఉంటుందో ఈ దేవి కూడా మనం బతికి ఉన్నంత కాలము మన వెనకాల ఉంటూనే ఉంటుంది. ఈవెన్ స్థూల శరీరం వెనకాల కూడా ఉంటూనే ఉంటుంది. ఛాయారూపేణ సంస్థిత. యాదేవి సర్వభూతేషు శక్తి రూపేణ చేతన ఉండటం వలన శక్తి వస్తుంది. శక్తి అంటే ఆ చేతనత్వము ఈ భూతత్వం కలిగినటువంటి ఈ శరీరము మధ్య కలిగినటువంటి ఫ్రిక్షన్ వల్ల మనం అన్ని రకాల పనులు చేయగలుగుతాం అన్నమాట. దానిని శక్తి రూపేణ అంటారు. యాదేవి సర్వభూతేషు తృష్ణారూపేణ. మనకి కోరికలు కలుగుతున్నాయని మనం గొప్ప అనుకోకర్లా. నాకు చాలా కోరికలు ఉన్నాయండి అని మనకు గొప్ప. ఇప్పుడు పసిపిల్ల ఉందనుకో, దానికి మనకంటే చాలా తక్కువ కోరికలు ఉంటాయి కదా. ఇప్పుడు చిన్న పిల్ల ఉంది, దానికి ఏవి కొన్ని పాలు తాగాలి, నిద్రపోవాలి, అమ్మ దగ్గర కూర్చోవాలి, కాసేపు ఏడవాలి. ఇవే, అంతకంటే ఎక్కువ కోరికలు ఉండవు. మనం పెరిగిన కొద్దీ ఆ కోరికలు పెరుగుతూ ఉంటాయి. సో అది కూడా ఆవిడ కృప వల్లే ఈ కోరికలు పెరుగుతాయి. అయితే ఆవిడ లోపల చెబుతుంది ఈ కోరిక మంచిది, ఈ కోరిక అనవసరం నీకు అని చెప్పినా వినకుండా మనం వెళ్ళినప్పుడు దానికి తగిన ఫలితం మనకి
దక్కుతుందనమాట. అందులో చెప్తాడు స్త్రీలలోనే క్షాంతి, క్షమ, ఓర్పు స్త్రీలలోనే ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఎందుకంటే పిల్లలు పెట్టే తిప్పల నానా ఆ తిప్పల ఇంత అంత కాదు, నేను చూస్తూనే ఉంటాను. సో ఆ తిప్పలన్నీ భరించగలిగే శక్తి ఓన్లీ స్త్రీలకే ఉంటుంది, అది పురుషులకు ఉండదు. అలాగే యాదేవి జాతి రూపేణ సంస్థిత. జాతి అంటే ఏంటంటే ఒక్కొక్క అంటే ఈ కులాలు జాతులు ఇవన్నీ కూడా పరమాత్ముడిలో నుంచి వచ్చాయి. ఎందుకంటే అందరూ ఒక్కలాగే ఉండరండి. అందరికీ కొంతమందికి ముగ్గులు పెట్టే కళ ఉంటుంది, కొంతమందికి సంగీతం పాడే కళ ఉంటుంది, కొంతమందికి మంచిగా చక్కగా పనిచేసే విశిష్టత ఉంటుంది. అన్ని విశిష్టతలు అందరిలో ఉండవన్నమాట. అందుకని అదిగో వీళ్ళంతా వాద్యకారులు, వీళ్ళంతా కళాకారులు, వీళ్ళంతా నటకులు అంటే అదంతా ఒక జాతి కింద లెక్క వస్తుందన్నమాట. సో ఆ విధంగా విభజన తీసుకొచ్చేది కూడా అమ్మవారే. జాతి రూపేణ సంస్థిత. యాదేవి సర్వభూతేషు లజ్జారూపేణ సంస్థిత. అంటే లజ్జ అంటే ఏంటి, తప్పు పని చేసినప్పుడు కొద్దిగా మనలో ఒక విధమైన సిగ్గు కలుగుతుంది. అట్లీస్ట్ ఇంకోటి చూడకపోయినా మనలో అరే మనం తప్పు చేసామని మనకు తెలుస్తుంది కదా. సో అది లజ్జ అంటే సిగ్గుపడతారే, అది చేయకుండా ఉండాల్సి ఉండే అని అనుకుంటాం కదా. సో అది లజ్జారూపేణ సంస్థిత. యాదేవి సర్వభూతేషు శాంతి రూపేణ సంస్థిత. అలాగే ఒకప్పుడు మనకి తెలియకుండానే కొన్ని క్షణాలు కొన్ని క్షణాలు అసలు మనం ఎందుకు ఇంత అనవసరంగా ఎగిరెగిరి పడుతున్నాం, ఏం తక్కువైందని అని పునరాలోచించుకున్నప్పుడు ఆ శాంతి కలిగించేది కూడా అమ్మవారే. కొంతమందికి ఏంటంటే రజోగుణం ఎక్కువగా ఉంటుంది, ఏమైనా ఏదో పని చేస్తూనే ఉండాలి, కూర్చోలేరు ఒక్క నిమిషం కూడా. కొంతమంది శాంతి స్వరూపంలాగా ఉన్న దాంట్లో తృప్తిగా సంతోషంగా నిత్యము వాళ్ళ ముఖం కళకళలాడుతూ సంతోషంగా కొంతమంది ఉంటారు. కొంతమంది ఏదో కోల్పోయినట్టు ఎప్పుడు దుఃఖిస్తూ ఉంటారు. చూస్తూ ఉంటాం కదా మన రకరకాల మొహాలు. కొంతమంది మొహం ప్రశాంతంగా చక్కగా వాళ్ళకి అన్నీ ఉన్నాయి, ఏమీ లేకపోయినా అన్నీ ఉన్నట్టుగా కనపడతారు. సో శాంతి రూపేణ సంస్థిత. యాదేవి సర్వభూతేషు శ్రద్ధారూపేణ. అంటే ఈ క్వాలిటీస్ అన్నీ కూడా మనకు అందరిలో ఉంటాయి. క్వాలిటీస్ అంటే ఇవన్నీ గుణాలన్నీ మనలో ఉన్నప్పుడు ఇవన్నీ కూడా అమ్మవారి దయ వలన మనకి కలుగుతున్నాయని తెలుసుకోండి. శ్రద్ధ. కొంతమంది పిల్లలు నిజంగా శ్రద్ధ మొన్న ఈ మధ్య గురుగారు పిల్లల చేత అదేంటి గాయత్రి మంత్రం చేయిస్తున్నారు. అయితే గాయత్రి మంత్రం చేస్తున్నప్పుడు మొదటిసారి కాచాయిని వాళ్ళ పాప వచ్చి కూర్చుంది. ఆ గాయత్రి మంత్రం చదివినంతసేపు ఆ పిల్ల కదిలితే ఒట్టు, కళ్ళు మూసుకుని ఏకదీక్షగా గాయత్రి ఎంత చక్కగా అసలు ఎక్కడా కదలలేదు పిల్ల. సో గురుగారు చాలా ముచ్చట పడిపోయారనమాట, ఈ పిల్ల ఎంత చక్కగా కూర్చుందని. సో శ్రద్ధ రూపేణ. కొంతమందికి ఆ శ్రద్ధ ఉంటుంది, అంటే విషయం మీద శ్రద్ధ, ఆ భక్తి ఆ ముఖంలో కనపడుతూ ఆ యొక్క చెప్పిన దానిని నిష్టగా పాటించేటటువంటి తత్వం కొందరికి ఉంటుంది. సో కొంతమంది ఏదైనా చెప్పంగానే దానికి 16 ప్రశ్నలు అడుగుతాడు. అదేంటమ్మా అట్లా కాదు కదా, ఇట్లా చేయాలి, ఇది కదా ఇట్లా కదా, ఇక్కడ అది కదా ఇట్లా కొంతమంది అడుగుతుంటారు. కొంతమంది చెప్పింది చేసేయండి శ్రద్ధగా, అట్లా చేస్తారు కొంతమంది. యాదేవి సర్వభూతేషు కాంతి రూపేణ సంస్థిత. మన ముఖాలన్నీ కళకళలాడుతూ ఉంటాయి. కొందరి ముఖాల్లో చక్కటి కళ కనపడుతుంది. ఆ కళ అమ్మవారి యొక్క తేజస్సే. యాదేవి సర్వభూతేషు లక్ష్మీ రూపేణ సంస్థిత. ఇక్కడ హైలైట్ అంటే ఇప్పుడు ఏ పురుషుడి జాతకమైనా ఆ స్త్రీ లేనిదే ఆ జాతకంలో హైలైట్ అంటే ఆ లక్ష్మీ కళ అతనికి రాదు. అందుకే వివాహం అయిన తర్వాత ఆమె యొక్క జాతకం ప్రభావం వలననే పురుషుడికి కలిసి వస్తుంది. ఇది మాత్రం సత్యం. పురుషులు ఏమనుకున్నా సరే షీ ఈజ్ ద సుప్రీం లక్ష్మి ఆమె. సో ఆమె వలన లేకపోతే అందుకే ప్రతి ఒక్క పురుషుడి వెనకాల స్త్రీ ఉందంటారు. సో కాబట్టి ఆ విధంగా లక్ష్మీ రూపేణ సంస్థిత. లక్ష్మి అంటే యాక్చువల్గా మనం ధనం ధాన్యం భోగం భాగ్యం అనుకుంటాం. లక్ష్మి అంటే లక్ష్యము కలిగి ఉండటము. లక్ష్యము అంటే ఏంటంటే అనేక రకాల అర్థం వస్తాయి. లక్ష్యము అంటే శ్రద్ధ, భక్తి, జ్ఞానము, వైరాగ్యము కాకుండా లక్ష్యము అంటే గురి కలిగి ఉండటము, ఒక నిష్టలో ఉండటము. సో ఒక నిష్టలో ఉండి తల్లి ఒక కుటుంబాన్ని సరిదిద్దినప్పుడు ఆ కుటుంబానికి ఒక కళ వస్తుంది.
నాకెందుకులే అని తల్లి పారేసినప్పుడు ఆ కుటుంబంలో అభివృద్ధి చాలా కష్టం అవుతుంది. సో అందుకని ఆ లక్ష్యము కలిగి ఉన్నదాన్ని లక్ష్మి అంటారు. సో పురుషుడికి ఆ లక్ష్మి ఉన్నప్పుడే అతనికి శోభ కలుగుతుంది. యాదేవి సర్వభూతేషు వృత్తి రూపేణ సంస్థిత. ఇప్పుడు అనేక వృత్తులు ఉన్నాయి. ఏమున్నాయి? కంసాలి, మంగలి, చాకలి, మనకి రకరకాల బ్రాహ్మణ వృత్తి, ఇలా అందరికీ తలా ఒక వృత్తి ఇవ్వబడింది మన 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 భారతదేశంలో. ఎందుకు ఈ వృత్తి ఇవ్వబడింది? ఎవరికి వాళ్ళు సెల్ఫ్ ఎంప్లాయిడ్ అండి. అదంతా దైవదత్తమైనటువంటి వృత్తులు అవన్నీ. మనం వదులుకొని చదువులని మోసపోయి అటుపోయి ఇటుగాక పరిగెత్తి మనకున్నటువంటి మన కుల వృత్తిని వదిలేసుకుని తిరుగుతున్నాం. కానీ ఎవరి ఆ కుల వృత్తులన్నీ దైవ స్వరూపాలే, వృత్తి రూపేణ సంస్థిత. అది కూడా అమ్మవారి ఒక దయే. యాదేవి సర్వభూతేషు దయారూపేణ. అప్పుడప్పుడు మనకు కూడా దయ కలుగుతుంది. మేకను కోసేటప్పుడు, గొర్రెను కోసేటప్పుడు ఎవరికైనా కొంతమందికి మరి హృదయం కలిగి ఉంటే కనుక మనం ఆ పని చెయ్యలేము. సో ఆ దయ కొంతమందిలో ఉన్నవాళ్ళు అలా అది చెయ్యలేకపోతారనమాట. సో ఆ విధంగా జీవులలో దయ కూడా ఉంటుందన్నమాట. అలాగే యాదేవి సర్వభూతేషు తుష్టి రూపేణ సంస్థిత. తుష్టి అంటే ఉన్న దాంతో శాంతిరస్తు తుష్టిరస్తు అంటారు. తుష్టి అంటే అన్నీ ఉన్నాయి నాకు అని రోజుకొకసారి మీరు చెప్పుకోండి. అన్నీ నాకు ఉన్నాయి అని రోజు ఒకసారి మీరు అంటే ఎన్నో వేల కోట్ల మంది కంటే మీకు ఎన్నో ఎక్కువగా ఇచ్చాడు భగవంతుడు. మీరు ఆలోచించుకోండి, ఎన్ని కోట్ల మంది మనకంటే తక్కువగా ఉన్నారు. ఆలోచించుకున్నప్పుడు ప్రతి ఒక్క జీవికి ఒక తుష్టి వస్తుంది. అంటే ఎస్, ఐ హ్యావ్ బీన్ గివెన్, నాకు ఎవరు అన్యాయం చేయలేదు, నాకు మొత్తం అన్నీ ఇవ్వబడ్డాయి అనేటటువంటి ఒక తృప్తి, తుష్టికి వస్తారు. అలాగే యాదేవి సర్వభూతేషు మాతృరూపేణ సంస్థిత. తల్లి అంటే ఏ పురుషుడైనా స్త్రీ యోని ద్వారా ఇలా దండం పెట్టుకుంటూ ఉల్టా బయటికి రావాల్సింది. ఎంత గొప్ప పురుషుడైనా సరే అంత గొప్ప తత్వం మా స్త్రీకి ఇవ్వబడింది. తల్లికి నమస్కారం పెట్టుకుంటే వాడు బయటికి రాలే, ఇలా కోదండం పెట్టుకుని బయటికి రావాల్సిందే. తల్లి గర్భంలో నుంచి బయటికి రావాలంటే తల్లి గర్భాన్ని కూష్మాండం లేకపోతే దాన్ని ఏమంటారంటే అది కనకమయ, అంటే దానిని ఏంటంటే గర్భాలయం అంటారు, గర్భ ఆలయం అంటారు. అంటే ఇట్ ఈస్ లైక్ ఏ టెంపుల్. ఆ టెంపుల్లో భద్రపరచబడి ఆ టెంపుల్లో నీవు ఎంతో గొప్పగా అన్ని రకాలైనటువంటి పోషణ తల్లి ఇచ్చిన తర్వాత నువ్వు బయటికి వస్తావు. కాబట్టి ఎవరైనా సరే తల్లికి మొక్కవలసిందే. తల్లిలో దోషాలు వెతకటానికి వీలు లేదు. ఆ విధంగా చెప్తుంది. మాతృరూపేణ సంస్థిత. ఫస్ట్ అక్షరమాల కూడా ఆతోటే స్టార్ట్ అవుతుంది. ఆ లేనిదే మిగతావి లేవు. ఉన్న వాళ్ళంతా మళ్ళీ పుడుతూనే ఉంటారు, పుట్టాల్సింది. దెర్ ఇస్ నో అదర్ ఆల్టర్నేటివ్. సో మాతృరూపేణ సంస్థిత. యాదేవి సర్వభూతేషు భ్రాంతి రూపేణ సంస్థిత. భ్రాంతి అంటే లేని దానికోసం పాకులాడటం, ఉన్న దాని మీద దేని గురించో అదేదో జరగబోతోంది, నాకేదో అవబోతోంది, నాకేదో కోల్పోబోతాను అనేటటువంటివి ఇమాజిన్ చేసుకుని ఊహించుకుని చాలామంది బాధపడుతూ దుఃఖిస్తూ ఉంటారు. అప్పటికి దుఃఖమేం లేదు అక్కడ, అది ఎప్పుడో ముందర జరగబోతోందని ఇప్పుడే ఊహించుకుని ఏడుస్తూ ఉంటారు కొంతమంది. సో ఆ భ్రాంతి కూడా ఈ యొక్క అమ్మవారి వల్లే జరుగుతుంది. ఎవరికి కలుగుతుంది ఎక్కువగా? అది నిష్ట లేని వాళ్ళకి జరుగుతుంది. నిష్ట ఉన్న వాళ్ళకి ఉన్న దాంట్లో ఇప్పుడు అన్నీ ఉన్నాయి కదా, ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ అబౌట్ ఇట్. సో ఆ విధంగా ఉంటారనమాట. నమస్తస్యై నమో నమః. ఇది అన్ని భూతాలలో అధిష్టాన దేవత అయి ఉన్నది ఆమె. అన్ని భూతాలలో చీమ, నక్క, పిల్లి, కుక్క, పిపీలక ఏది కదులుతున్నది ఏది ఉన్నా కానీ అన్నిట్లో ఆమె అధిష్టాన దేవత ఉన్నాయి. సో ఎప్పటికీ ఈ జగత్తునంతా కూడా ఆ అమ్మతోటే ఆవహింపబడి ఉన్నది. సో అటువంటి అమ్మకి 5 సార్లు ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం శ్రీమాత్రే నమః అనండి. హ్రీం శ్రీం శ్రీమాత్రే నమః. ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం శ్రీమాత్రే నమః. ఐం హ్రీం శ్రీం శ్రీమాత్రే నమః. సో ముఖ్యంగా కాస్త అక్షరజ్ఞానం వచ్చిన వాళ్ళు తల్లులని చాలా తక్కువగా చూసేటటువంటి ప్రమాదం ఉంటుంది. అహంకారం, బలం, దర్పం, కామం, క్రోధం ఆవహిస్తుంది. ఎందుకంటే విద్యాధనం
విద్యా మదం, ధనమదం ఎక్కువగా ముందర స్త్రీలకు ఎక్కుతుంది పురుషుల కంటే కూడా. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. తామసమని గుణము తీసి తరచి సమరు పోసినాము, అహంకారమని గుణమనే అక్షతలుగా చేసిన రూపముగా చేసినాను. అంబనీకిదే మా మంగళం శంభుని రాణి జననీకిదే మా మంగళం. మాయయనే తెరను తీసి మల్లె పూలు పెట్టినాను, ఇచ్చయనే గుణము తీసి దక్షిణగా పెట్టినాను. నీరాజనం కల్పతరువై మమ్ము కాపాడు కరములకు కనకంబు కాసులతో నీరాజనం. పాశాంకుశ పుష్ప బాణ చాపదరికి పరమ పావనమైన నీరాజనం. బంగారు నీరాజనం భక్తి పొంగారు నీరాజనం. కాంతి కిరణాలతో కలికి మెడలో మెరిసే కళ్యాణ సూత్రమునకు నీరాజనం. కాంతలందరి పసుపు కుంకుమలు కాపాడు కాచాయనికిదే నిత్య నీరాజనం. బంగారు నీరాజనం భక్తి పొంగారు నీరాజనం. చిరునవ్వులొలకించు శ్రీదేవి అధరాన శతకోటి నక్షత్ర నీరాజనం. కలువరేకుల వంటి కన్నుల తల్లి శ్రీరాజరాజేశ్వరికి నీరాజనం. బంగారు నీరాజనం భక్తి పొంగారు నీరాజనం. ముదమార మోముల ముచ్చటగా ధరించు కస్తూరి కుంకుమకు నీరాజనం. చంద్రవంకను శిరోమకుటముగా దాల్చు సౌందర్య లహరికిదే నీరాజనం. బంగారు నీరాజనం భక్తి పొంగారు నీరాజనం. శుక్రవారము నాడు శుభములొసగే తల్లి శ్రీ మహాలక్ష్మికిదే నీరాజనం. శృంగేరి పీఠమున సుందరాకారిణి శారదామాయికిదే నీరాజనం. బంగారు నీరాజనం భక్తి చ నీరాజనం. జన్మ జన్మల తల్లి జగదీశ్వరి నీకు భక్తజనులిచ్చేటి నీరాజనం. బంగారు నీరాజనం భక్తి పొంగారు నీరాజనం. సకల హృదయాలలో బుద్ధి ప్రేరణ చేయు తల్లి గాయత్రికిదే నీరాజనం. ఆత్మార్పణతో నిత్య నీరాజనం. బంగారు తల్లికిదే నీరాజనం. అంబనీకి నిత్య శుభమంగళం. అంబనికిదే మంగళం. అంబనీకిదే మంగళం. దుఃఖం ఉంటే ఆనందం పక్కన దుఃఖం అట్లా ఉంటాయి. నాకు ఒకటే కావాలండి, రెండోది వద్దండి, నో, రెండూ ఉంటాయి. మా ఆయనతో నేను ఎప్పుడు కష్టపడ్డానంటే, మీ ఆయనతో ఉండే సెక్యూరిటీ ఎంతో ఉంటుంది సెక్యూరిటీ, అవునా కాదా? ఆ సెక్యూరిటీ విలువ ఏమని ఇస్తావు? హీఈస్ గివింగ్ యూ సమ్ సెక్యూరిటీ అంటే ఒక భద్రత ఇస్తున్నాడు పురుషుడు స్త్రీ. కెంపైన నీరాజనం భక్తి పెంపైన నీరాజనం. యోగేంద్ర హృదయాల మ్రోగేటి మా తల్లి బాగైన అందలకు నీరాజనం. బంగారు నీలం నెలతాల్పుడందాన బలపు వీణలు మేటు మా తల్లి గాజులకు నీరాజనం. రాగాల నీరాజనం భక్తి తాళాల నీరాజనం. మనుజాళి హృదయాల తిమిరాలు సమయించు మా తల్లి నవ్వులకు నీరాజనం. ముత్యాల నీరాజనం భక్తి నృత్యాల నీరాజనం. చెక్కిళ్ళ కాంతితో కిక్కిరిసి అలరారు మా తల్లి ముంగరకు నీరాజనం. రతనాల నీరాజనం భక్తి జతనాల నీరాజనం. పసిబిడ్డలను చేసి ప్రజనెల్ల పాలించు మా తల్లి చూపులకు నీరాజనం. అనురాగ నీరాజనం
భక్తి కనరాగ నీరాజనం దారాన కనిపించు ఇనబింబమనిపించు మా తల్లి కుంకుమకు నీరాజనం నిండైన నీరాజనం భక్తి మెండైన నీరాజనం తేటి పిల్లల ఓలె గాలి కల్లల నాడు మా తల్లి కురులకు నీరాజనం నీలాల నీరాజనం భక్తి భావాల నీరాజనం జగదేక మోహిని సర్వేశ గేహిని మా తల్లి రూపునకు నీరాజనం నిలువెత్తు నీరాజనం భక్తి కొలువెత్తు నీరాజనం నిలువెత్తు నీరాజనం భక్తి కొలువెత్తు నీరాజనం నిలువెత్తు నీరాజనం భక్తి కొలువెత్తు నీరాజనం ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం శ్రీమాత్రే నమః 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 ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం శ్రీమాత్రే నమః